वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विशुद्धे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Okay, so today what we will do is we will complete the rest of the letters which we have to practice in terms of writing. Yes, Umaji, I will share the list, and I think I have also posted the PDF in the group. So you can probably check the PDF in the group also, but we will definitely go through the words once again if we have time. Which one are you looking at? The Rishi, the R, that particular letter, Umaji, or which one? Okay, so we will do the new words that we started yesterday, and then we'll also, what we'll do is we'll quickly learn to write all the letters. Till now we've completed A, one second, I'll just share the screen so that you'll be able to see. Serieta, screen Serieta. Are you able to see this? Oh, fine. Yes, Serieta. Okay, so we finished A, we finished A, E, U, R, R, L. If the letter 8 in the row, so what we'll do now is we'll practice. We just have only 4 more vowels to go. So if you practice to write these letters, then we can quickly go to the PDF to check all the words relevant to those vowels, and then we will see the shlokas also. So Adanala, what we will do now is we'll quickly spend some couple of minutes to write these letters. In the letter name, it only. Yeah, you want to practice this writing once again. Show how to write one. So this we've already written yesterday. So there we go. Hope everybody's practiced writing this letter. R. And then you have R. This also you please note it down on a paper. If you don't practice panikogo. If you this is a new letter, so you please write it on a paper. If you chat box, you just mention it if you already practiced it, so that you can move to the next letter. Reading keda, it is a new letter. Okay, great. All right. So we will go to the next one. A. Chodra is another new word.
8. Shall we go to the next one? Shall we go to the next one? Yes, ma'am. Okay. I. Next one, O. So we will not be coming back to this website again to practice writing the letters. So adanaala ipo vowels vandu O, au, nalu da irukku. So ada vandu ipo practice pannittu we will go to the PDF to see the words relevant to these vowels. With that, the vowels are over. We can go to consonants in the next class. I am hoping we will go to consonants in the next class tomorrow. O. அடுத்த லெட்டர் போலாமா? Au. This is Au. Okay, next letter, எழுதுறா நீங்க என்ன எழுதுற? Are you writing these letters on a paper so that it is a practice for you? Yes, ma'am. Okay. எழுதி practice பண்ணு. Okay. Last word, aha. அந்த விசர்க்கம் வருது இல்லையா, அதுங்க டாட் வச்சது aha. So hope you all of you have written these letters. A, I, O, Au, Aha. Can we go to the PDF to see the word? PDF polama. Everybody is fine with these letters now? Ellarku okay va? Alright, sure. Okay. So now we will go to the, I'll share the PDF. Who wants to volunteer to read the words? In the letter, then we move to the next letter. Yaar padikire? Who wants to try? Umaji try pandrela? Yes, ma'am. Yes. Do the try? Padikkalama? Try. Padi. Okay. Rishihi. Meaning sage.
ऋग्वेदः ऋग्वेदा ऋक्षः बेर ऋणं लोन ऋषभः बुल ऋतुः सीजन ऋषिः ऋष्टिः स्वाड ऋचं verse ऋभुः deity ऋत्विक priest. இதுல வந்து வெரி குட், தேங்க்யூ மதி. இதுல வந்து ஒன்னே என்ன வாட் யூ ரிமெம்பர் இஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நீங்க பாத்துக்கணும். இப்ப ரிபுஹு அந்த பர்த் ஸ்ட்ரெஸ் வரணும். அதே மாதிரி இங்க வந்து ரிஷபஹ அந்த பர்த் ஸ்ட்ரெஸ் வரணும். பெரிய பர்த் ரிஷபஹ ரிஷபஹ ஓகே பா அந்த பர்ங்கிறது வந்து பாலு ரெண்டு அந்த பர்த் ஸ்மால் பர் வந்து இங்க மேல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சின்ன பர் வந்து சர்டன் வேர்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே ரிஷபஹ அதுல பா சவுண்ட். ஓகே அந்த பா சவுண்ட் வரணும். ரிஷபஹல வந்து இது சொல்றது இந்த வவல் ஸ்டார்டிங்ல இந்த ஆல்பபெட்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றப்போ ரு அப்படின்றதுதான் சொல்றது அது கரெக்டான. சோ நம்ம சொல்றப்ப ரிஷிஹி சொல்றோமே அந்த ரீ சவுண்டுக்கும் இதேதான் சேம் இதேதான் வருதான் டவுட். ஆமா ரிஷிஹி ரு தானே நம்ம சொல்றோம். ऋग्वेदः ऋक्षः ऋणं ऋषभः அந்த ரு சவுண்ட் தானே வருது. ऋतुः ऋष्टिः ऋचं ऋभुः. ஆனா சவுண்டுக்கும் இதேதானா ரீ? நம்ம சம்டைம்ஸ் ரிக்வேதா ருங்கிறது இல்லாம ரீ சொல்றோம், அப்பவும் இதே வவல் லெட்டர் தான் யூஸ் ஆகும் இல்லையா எல்லாத்துக்கும்? இல்ல ரீ வந்து வேற இல்லையா, அது கான்சனன்ட்ஸ்ல வரும். அது ஹிந்தில வந்து அந்த ர வேற வரும், அது கான்சனன்ட்ஸ்ல வரும். அது நம்ம பார்க்கலாம். that's a different r that you talking about which gives a sound re. அந்த re sound வந்து இன்னொரு இதுல வரும். அது we will see that later. so இது வந்து இந்த r தான் sound வரும். anybody else wants to try this one last time? thank you Maji. okay thank you. okay so we'll go to the next letter. எழுதிட்டேலா இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாருமே? இந்த ரூ லெட்டர்ஸ் எழுதிட்டேலா? have you all written these words on a paper? yes ma'am எழுதிட்டோம். okay fine. all right. okay so we'll go to the next one. anybody wants to try? aparna ji try பண்றீங்களா? yes ma'am. ஏனஹ பீர் ஏனஹ அந்த மூணு சுயனா வரும் இல்ல தமிழ்ல. ஏனஹ ஏனஹ பீர் ஏனஹ பீர். ஏகஹ ரெண்டு தடவை சொல்லுங்க. ஓகே. ஏகஹ 1 ஏலா. இல்ல ரெண்டு தடவை people are writing கொஞ்சம் ஸ்லோவா ரெண்டு தடவை சொல்லுங்க. ஓகே மேம். ஏகஹ 1 ஏகஹ 1 ஏலா cardamom ஏலா cardamom. ஏகதா once upon a time. ஏகதா once upon a time. ஏவம் thus. ஏவம் thus. ஏகத்ர in the same place. ஏகத்ர in the same place. ஏகாதசி ஏகாதசி. ஏகாதசி ஏகாதசி. ஏதத் this. ஏதத் ஏதத் இல்ல ஏதத். ஏதத் ஏதத் this. ஏதத் this. another word is also there.
ஏகாக்கின் solitary. ஏகாக்கின் solitary. Very nice. Very nice, Aparnaji. Thank you, ma'am. Thank you. So now what we will do is, can we look at some of the shlokas where these words are coming? Any idea? Deer வந்து இதுல வரும் நினைக்கிறேன். லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல வரும். ஏனஹான்னு வராது. நேத்தி homework ஏதாவது பண்ணிடலாம்னு தெரியல. Yesterday I had mentioned that probably you can look at some of the words in A and I and O and all. I'm not really sure how many of you did it. But having said that, deer வந்து ஏனஹ அப்படின்னு இருக்கு. பட் டைரக்டா டீர்னு வராதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏனஹன்னு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல. மிருகாட்சி மோம்னி முக்கியா மிருடானி மிருத்த ரூபிணி வரும் இல்லையா? அங்க வந்து மிருகாட்சிங்கிறது வந்து கண்கள் வந்து டீர் மாதிரி இருக்கு. she who has eyes like deer. வேற என்ன? anybody else? ஏகஹங்கிறது வந்து யூசுவலா it is not seen in any shloka, I think, because it's usually combined with some other letters. But எனக்கு வந்து இந்த ஏகஹங்கிறது one வந்து சகஸ்ராவளியில லலிதா சகஸ்ராவளியில லலிதா சகஸ்ராவளி இருக்கு இல்லையா? ஆமா. அதுல வந்து ஏக போகாயை ஏகாயை ஏகாபத்ர சாம்ராஜ்ய பிரதாயை. ஓ, very nice, very nice Krishnakumar, very nice. Okay, thank you. எனக்கு வந்து சஹஸ்ரநாமத்துல கூட வருது மேம். ஏகோ விஷ்ணு பட்டூதான் எனேகச்சிர, அது வருது மேம். அது வருமானம் கரெக்ட் மேம். மகாலட்சுமி அஷ்டகம்ல ஏககாலே படே நித்யம் அதுவும் வருதுல மேம். ஓகே, வருது. ஓகே, வெரி நைஸ், குட், thank you. ஏகதா எதிரே வருதா? ஏகதா, once upon a time. I don't think ஏலா இருக்கு மேம். ஏகதா எதிரே வருது. Okay, so if I'm not able to hear you, நீங்க chat box ல போடுங்க. Aparna ji, ekada adliya vanda, you trying to say something? ஏகாக்கினி பூமரூபா நித்வ இத லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல அது வராதுல மேம். ஏகாக்கினி ஓகே, அது வராது. அது இது வந்து ஏகதாங்கிறது வந்து once upon a time. ஓகே. ஸ்டோரிலாம் சொல்றப்ப அது வரும். ஆமா, கண்டிப்பா வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏவம். ஏவம்ங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா யூசுவலி பலஸ்ருதிகள் வரலாம். if you read these shlokas, these are the benefits அப்படின்னு யூசுவலா பலஸ்ருதின்னு எல்லா ஸ்லோகத்திலயும் இருக்கும் இல்லையா? இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பாராயணம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா என்ன பலன், என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு. சோ அப்படி வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல வந்து இதிதம்னு ஒண்ணு வரும். இதிதம் கீர்த்தனஸ்ய கேசவஸ்ய மகாத்மனஹன்னு வருது இல்லையா பலஸ்ருதியில? that was told அப்படின்னு வரும். இப்படி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, all the holy 1000 names of கேசவா, கேசவனோட 1000 நாமாக்கள், which is very great, that is being told. ஏவம், அந்த இடத்துல வந்து ஏவம்ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணல, பட் அங்க வந்து இதிதம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருக்கு, which also means that these are the 1000 names of the great Lord of Vishnu, which has been told in Vishnu Sahasranamam அப்படின்னு அந்த பலஸ்ருதியில வரும். Anybody else? Bhagavad Gita 10th and 11th chapter beginningல வருதா? Okay, started ஏவம். Okay, very nice. Okay, ஏதத் அடுத்தது. ஏதத், this, இது வந்து தெரியல ஸ்லோகத்துல வருதானே. this ஏதத்ங்கிறதுனா what is this or what is it அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஏதத் கிம், தத் கிம், what is this, what is it அப்படிங்கிறது வந்து ஏதத் கிம் அப்படின்னு சொல்லுவா சன்ஸ்கிருத்ல. what is that அப்படிங்கிறது வந்து தத் கிம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இது வந்து புக், this is book அப்படிங்கிறது வந்து ஏதத் புஸ்தகம்.
அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்கா ஏதத் உபநேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து புக்கு அப்படின்னு எனி ஆப்ஜெக்ட் யூ கேன் ரெஃபர் இட் டு வித் திஸ் லெட்டர் ஏதத் புஸ்தகம். Okay. So these are all most of some of these words that you see once of ekada, ekaha, evam, etat. Idella vandu more of a conversational, Sanskrit words I would say. அடுத்தது வந்து ஏகாகின் solitary. இதுல வரும்ல ஏகாகினி பூமரூபான்னு இருக்கு. நித்வைதா துவைதவரஜித் இதுல லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல ஏகாகினி அப்படின்னாக்கா she who is only to herself and she is alone அப்படின்னு. பூமரூபா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? she is who what we see and what we hear and what we understand அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அர்த்தம். So ஏகாகினி பூமரூபா வந்து இதுல வருது லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல. she is who is only to herself and who is alone. வேற next we will go. Okay, அடுத்த லெட்டர் போலாமா? We will go to the next one. Who wants to try I? I யாரா ட்ரை பண்றீங்களா? நான் ட்ரை பண்ணட்டா? சொல்லுமா. Go ahead. ஐந்திரஜாலகः magician. ஐந்திரஜாலஜிஷியன். ஐந்திரஜாலகः. இந்திரவன ஸ்லோவா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்லுங்க. எல்லாரும் எழுதுறா. சோ இல்ல மேம் அது ஐ தானே சொல்லணும். இந்திர சொன்னா ஐந்திர தானே கரெக்ட். ஐந்திரஜாலகः. ஓகே. ஐந்திர magician. ஐக்கியம் unity oneness. ஐக்கியம் unity oneness. Indra's elephant. Airavataha elephant. Airavataha Indra's elephant. Elephant. Aidamkaryam. Aidamkaryam is object. Aidam chief object. Aitiham traditional instruction. Aitiham சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம traditional traditional instruction. Aishwaryam prosperity. Aishwaryam iti. Aindraha similar. Aindraha similar to Indra. Majestic. Aishwar Aishwara majestic. Aihik worldly. Okay. Thank you, Krishna Kumari ji. Is it okay, Guruji? Yeah, very, very nice. So, voice nadula break achu. I think there's some network issue. No problem, but very nice. Okay. I'll just read it once. Aindrajalakah magician. ஐக்கியம் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே ஒன்னா ஆயிட்டோம்னு நம்ம தமிழ்ல கூட சொல்லுவோம். அப்படின்னா ஐக்கியம் யூனிட்டி ஒன்னஸ்.
Airavataha, Indra's elephant. Aidam Paryam, chief object. Aitiham, traditional instruction. Aishwaryam, prosperity. Aindraha, similar to Indra. Aishwara, majestic. Aihik, worldly. Tela, have you all written these words? I hope you've written it, so we can now move on to the shlokas where we see these words on the Pasulla. So if you look at Aikyam. Okay, I'll give you 2 minutes to write it down. Screen theriyadhaliya eludhikongo. Okay. That's right. Yeah. Aindrajalakah, magician. Aikyam, unity, oneness. Airavataha, Indra's elephant. Aidam Paryam, chief object. Aidiham, traditional instruction. Aishwaryam, prosperity. Aindraha, similar to Indra. Aishwara, majestic. Aihik, worldly. Okay, so now we will go to the shlokas. Aikyam, unity, oneness. Edhliya varma? Any guesses? Kulam Rateika Rasika Kula Sanketa Palini அப்படின்னு வருது இல்லையா அதுல லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல அதுல வந்து குலாம் ரதேக ரசிகாங்கிறதுக்கு வந்து there is a meaning which may not be actually directly related to ஐக்கியம்ங்கிற வார்த்தை வராம இருக்கலாம் but it means unity and oneness. It means that she enjoys the ecstatic state, she enjoys being one, and she also gets pleasure, or she is so happy by drinking the nectar that flows from the 1000-petal lotus below the brain. 1000-petal lotus below the brain. அது என்னது? குலாம் ரதை கரசிகா குலசங்கேத பாலினி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா she enjoys the ecstatic state of being one, or enjoying the state of oneness, and she is also enjoying the nectar that is flowing from the 1000-petaled lotus below the brain. 1000-petal lotus below the brain. Any idea what it means? And the chakras சொல்லுவோம் இல்லையா மூலாதார சக்கரா, சுவாதிஷ்டான சக்கரா, மணிப்பூர சக்கரா, அநாகத, விஷுத்த, ஆத்ய சக்கரா, சஹஸ்ரஸ்ர சக்கரான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, the crown chakra. So அது வந்து that's what is being indicated in this particular line. அப்புறம் ஐஸ்வர்யம் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐஸ்வர்யம் எனி ஐடியா? லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல வருது, டைரக்டா அந்த வேர்டே வருது. யாருக்கா தெரியுமா? மகா any idea? Very good, Majid. Aishwaryam,
வெரி குட். மகேஸ்வரியா மகாவீரியான்னு வருது இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து she who has the great wealth அப்படின்னு அர்த்தம். தேகிமே மகாலட்சுமி சுத்தி. ஓகே. அப்புறம் we will go to இதுல கூட இருக்கு पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभु मोहिनी. अगर शाश्वतैश्वर्याன்னு வருது, she who gives perennial wealth. இங்க ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படிங்கிறது ஐஸ்வர்யம்ங்கிறது என்ன அர்த்தம்? இட் மீன்ஸ் ப்ராஸ்பரிட்டி, இட் மீன்ஸ் வெல்த், இட் மீன்ஸ் மணி. சோ இந்த இடத்துலயும் வந்து சாஸ்வதி சாஸ்வதைஸ்வர்யா அப்படின்னு வருது இல்லையா, தட் மீன்ஸ் தட் she gives perennial wealth. அடுத்தது we will go to the next letter. ஏஹிகா worldly. வேர்ல்ட்லிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலி இந்த லெட்டர் பட் வேர்ல்டுங்கிறது நிறைய ஐ திங்க் விஸ்வாசாமல கண்டிப்பா வரும். எல்லா ஸ்லோகத்தையும் இந்த 3 உலகத்துக்கும் தேவியா இருப்பவள், இந்த 3 உலகத்துக்கும் அப்பாவா இருப்பவர், சிவனா இருப்பவர் கண்டிப்பா நிறைய இதுல வரும், நிறைய ஸ்லோகத்துல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இந்த பர்டிகுலர் லெட்டர் யூஸ் பண்ணி வராம இருக்கலாம் ஏஹிகாங்கிறது. பட் வாட் ஐ கேன் ரிமெம்பர் இஸ் லோகா யாத்ரா விதாயினி வருது இல்லையா, அதுல வந்து she who makes the world, இந்த உலகத்தையே she rotates அப்படின்னு அர்த்தம். she who makes the entire world rotate or travel அப்படின்னு. Okay, so I think we are done with this also. We will go to the next letter. Any questions till now? Any doubts? Edavadhu questions irka? Can we go to the next letter? அடுத்த லெட்டர் போலாமா? Okay, we'll go to the next one. Who wants to try O? O எப்படி எழுதணும் தெரியும் இல்லையா? we practiced in that website, tutor websiteல practice பண்ணோம் O எப்படி பண்ணனும்னு. யாராவது anybody wants to try O? வாசிக்கிறடா யாராவது இந்த லெட்டர்ஸ்? கல்யாணி ஜி வாசிக்கிறடா? நான் படிக்கிறேன் படி. ஒக்கஹ. ஹலோ சொல்லுங்க. ஹலோ கேக்குறது சொல்லுங்க கேக்குது. ஒக்கஹ ஹவுஸ் ஓஜஸ். ரெண்டு தடவை சொல்லுங்க. ஒக்கஹ ஹவுஸ். ஓகஹ சாரி ஓகஹ ஹவுஸ். ஓகஹ ஹவுஸ். ஓஜன் ஓஜஸ் ஸ்ட்ரெங்த். ஓஜஸ் ஸ்ட்ரெங்த். ஓஷஹ நோட் எடுத்துக்கோங்க. ஓஷஹ ஹீட். ஓஷ்டஹ லிப். ஓஷ்டஹ லிப். ஓஷ்ட்ரஹ ஓஷ்ட்ரகஹ. இல்ல ஓஷ்டஹ அந்த த வந்து இங்க ஹாஷ, அந்த த வந்து ஃபுல் த. சோ ஓஷ்டஹ ஓஷ்டஹ லிப். ஓஷ்ட்ராகஹ. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்ட்டா? ஓஷ்டராகஹ லிப்ஸ்டிக். ஓஷ்டராகஹ லிப்ஸ்டிக். ஓம்காரஹ ஓம். ஓம்காரஹ ஓம். ஓதனஹ ஃபுட். ஓதனஹ இந்த மைக். ஓஷதி மெடிசின். ஓஷதி மெடிசனல் பிளான்ட்.
ஓஷதி medicinal plant. ஓகஹ ஓகஹ flood. ஓகஹ flood. சும்மா இத போட்டு பார்க்கலாம். கரெக்டா மேம்? கரெக்டா. அதுல ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் நீங்க எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நீங்க வந்து the gh அதே மாதிரி அதெல்லாம் வந்து நல்ல சவுண்ட் வாயிலே வந்து சவுண்ட் வரணும். சரி, தேங்க் அது மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வெரி குட், தேங்க் யூ. இந்த டிடி KRJS ன்னு யாரோ ஒரு லாகின் பண்ணிருக்கேன். மே நோ யுவர் நேம் ப்ளீஸ். DDKRJS. மேடம் நான் தான் ஜெயந்தி. ரொம்ப நேரம் ஆடியோ ட்ரை பண்ண வரல. நீங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல மேடம், வீடியோ இருந்தாதான் எனக்கு ஆடியோ வருது. அப்படியா? இப்ப வருது, இப்ப வருது. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, சோ ஓகஹ ஹவுஸ். ஓகஹ house. Ojas strength. Ojas strength. Oshaha heat. Oshaha heat. Oshthaha lip. Oshthaha lip. Oshtaragaha lipstick. Oshtaragaha lipstick. ओंकारः ओंकारः ओदनः फूड. ओदनः फूड. औषधि मेडिसिनल प्लांट. औषधि मेडिसिनल प्लांट. ओघः flood. ओघः flood. Anybody else wants to try? Shall I try? try பண்ணுங்க. ओघः ओघः house. ओजस strength. ओषः heat. ओषः lip. ओष्ठः 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 lip. ओष्ठरागः 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 रागः 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 ओष्ठरागः lipstick. ओकारः ओदनः 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 food. औषधि औषधि धी अगर धी प्लस वर्ण औषधि औषधि medicinal plant. ओघः 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 flood. ओघः flood. Very good, Vijay. இதுல முக்கியமா what you have to everybody has to remember is நீங்க வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு ஸ்லோகம் படிக்கணும் அப்படிங்கறது நிறைய பேர் ஆசைப்படுவா. பட் அர்த்தத்தோட ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதுங்கிறது வந்து அது பல வருஷங்கள் ஆகலாம். இட் may take many years. So அதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து we did not look for that. What we should strive now is sincere வார்த்தைகளை கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். அது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எங்கெங்க இருக்கணுமோ. இந்த நாளா வந்து தமிழ் நீங்க பார்த்து படிச்சிருக்கலாம், ஸ்லோகம் இங்கிலீஷ பார்த்து படிச்சிருக்கலாம், ஆர் எனி அதர் லாங்குவேஜ் பார்த்து படிச்சிருக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இத்தனை நாள் பழகி இருக்கும் மைண்ட்ல.
அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பண்ணாம பழகி இருக்கும். அதை வந்து நீங்க மாத்தணும். நவ யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச். திஸ் இஸ் an opportunity for you to change. Especially இப்ப லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அந்த பெரிய ஸ்லோகம், நம்ம எந்த ஸ்லோகம் எடுத்துட்டாலும் அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்காம இருந்தேலோ இல்லாட்டி தப்பா படிச்சேல் அப்படின்னாக்கா அதோட அர்த்தமே மாறி போயிடுது. சோ அதனால நீங்க ப்ளீஸ் சின்சியரா எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்றேனோ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் வர்ற மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். இப்ப சில பேர் வந்து ஓஷதி அப்படின்னு சொல்றேன், ஓஷதி கிடையாது, ஓஷதி. அந்த த ஸ்ட்ரெஸ் வரணும், பெரிய த இருக்கு இல்லையா இங்க, அதனால. அதே மாதிரி ஓஷ்டஹ அப்படின்னு சொல்றேன், அது சின்ன ட கிடையாது. கான்சனன்ஸ் வரச்சே இந்த க க க வரச்சே இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகும். பட் ஹேவிங் செட் தட் இப்பவே யூ ஷுட் பிராக்டிஸ். இந்த பெரிய டக்கும் சின்ன டக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும். பெரிய ட போட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஓஷ்டஹ, அந்த ட சவுண்ட் வரணும். ஓஷ்டஹ கிடையாது, ஓஷ்டஹ. அதே மாதிரி ஓஷ்டராகஹ, ஓஷ்டராகஹ கிடையாது, ஓஷ்டராகஹ. So please keep practicing these. Only if you chant shlokas with the stress, அது காதுக்கு கேட்கறதுக்கு நன்னா இருக்கும். நீங்க வந்து எல்லா வார்த்தைகளுமே ஒரே மாதிரி கவும் ஒரே மாதிரி படிச்சேன்னாக்கா, டவும் ஒரே மாதிரி படிச்சேன்னாக்கா காதுல விழறது வந்து அப்படி அது ஸ்தானம் பண்ணும்போது அது அந்த அளவுக்கு இப்போ அழகா இருக்கு அது கேட்கறதுக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து நீங்க வாட்சியல் பலமா வாட்சியல்னாக்கா அந்த ஸ்லோகத்தோட அழகே வந்து இட் வில் சேஞ்ச். ஸோ ப்ளீஸ் பிராக்டிஸ் தட். எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும்னு எப்படி தெரியும்? சொல்லுங்கம்மா. அப்படின்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் ஏதாவது லிப்ஸ்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்கா? ஏதாவது லிப்ஸ்ல இத தொடணும் அந்த மாதிரி? இப்ப அன்னைக்கு மகாபிராணம் சொல்லிச்சு சொன்ன பா சொல்லிச்சு சவுண்ட் வெளியில வரணும், எக்ஸல் ஆகும் அந்த மாதிரி தாக்கும் அந்த மாதிரியா? ஆமா, அது நான் கான்சனன்ஸ் வந்துரும். இப்போ அடுத்தது வந்து we are going to move to consonants. அதான் நான் சொன்னேன். இப்போ கான்சனன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சின்ன காக்கும் பெரிய காக்கும் என்ன வித்தியாசம், சின்ன டாக்கும் பெரிய காக்கும் என்ன வித்தியாசம், சின்ன பாக்கும் பெரிய பாக்கும் என்ன வித்தியாசம், அது வந்து கான்சனன்ஸ் அடுத்தது. இப்போ இது வவுல்ஸ் முடிக்க போறோம், ஆல்மோஸ்ட் we are done. So the vowels முடிச்சிட்டு when we move to consonants, கண்டிப்பா you will be able to get a grasp of the difference in the pronunciation in terms of where the stress should come, where is the small t, where is the big t, where is the small b, where is the bigger b. That difference definitely all will be able to get a grasp of it. Okay, so consonants வரச்சே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் clarity கிடைக்கும். மெயினா கத்துக்கிறதே அதுக்காக தான் சான்ஸ்கிரிட். ஏன்னா நம்ம ஸ்லோகம் சொல்லிச்சு அழுத்தி சொல்ல வேண்டிய இடத்து அதேதான் நானும் சொல்றேன். இப்ப குரூப் சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம குரூப்ல சமர்ப்பணம் குரூப் சாண்டிங் பண்றச்சே நிறைய பேர் தப்புடுறா. ஆமா, நிறைய பேர் வந்து அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஈக்கி மாத்திராவும் தெரியறது இல்ல, ஆக்கி மாத்திரா தெரியறது இல்ல, அப்புறம் அந்த அந்த விசர்ஜகம் தெரியறது இல்ல, எங்க போடணும்னு அது தெரியறது இல்ல. அது தப்பா சொல்லிட்டு இப்ப திருத்தத்துக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம், நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாட் வி கேன் டூ இஸ் இந்த சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாட் வி கேன் டூ சின்ன சின்ன ஸ்லோகம் எடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம். அந்த ஒண்ணும் இல்ல, ஸ்ரீராமராமேதி, சரஸ்வதி நமஸ்கிருதம், அதே மாதிரி சின்ன சின்ன 4 லைன் ஸ்லோகம் எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி வருங்கிறது வந்து we will practice for few classes. நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்லோகம் ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே பெரிய பெரிய ஸ்லோகம் வந்து அது வந்துரும். ஐ திங்க் பை பிராக்டிஸ் இட் டெஃபினெட்லி கம். நீங்க இந்த ஆரம்பம் சொல்றீங்க குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு, அந்த இதுக்கு அப்புறம் இன்னும் குரு தட்சிணாமூர்த்தி, அந்த ஸ்லோகத்துல நிறைய நீங்க சொல்லிச்ச மகாபிராணம் வருது. அதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரும். ஆமா, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரணும். அது வந்தாதான் காது கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி அது பாட்டுக்கு ஒரு மொனோட்டனஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்ப ஹிந்திக்கும் இது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. थैंक यू. என்ன சொன்னேன்? கண்டிப்பா we will learn. சின்ன ஸ்லோகத்தை நம்ம கண்டுக்கலாம். थैंक यू. ஓகே, थैंक यू. இந்த வார்த்தை இது மட்டும் முடிச்சிட்டு then probably 5:50 ஆயிடுது. So I just wanted to finish in the O and O ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிட்டு நாளைக்கு what we will do is in the O and O எந்த ஸ்லோகத்துல வருதுன்னு பார்த்துட்டு கான்சனன்ஸ் போயிடலாம். Then கான்சனன்ஸ் போனோம் அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வரும். So who wants to try out?
மீனாட்சி ட்ரை பண்றீங்களா? औषधः मेडिसिन, औषधः मेडिसिन, औषीरम बेडिंग, औषीरम बेडिंग, औषवाक्य औपवाह्यः रॉयल वेहिकल, औपवाह्यः रॉयल वेहिकल, औषम्यम औषम्यम औपम्यम औपम्यम अनालजी, औपम्यम औपकार्यम टेंट, औपकार्यम टेंट, औदुम्बरम औदुम्बरम कॉपर, औदुम्बरम कॉपर, औदार्यम जनरॉसिटी, औषधः औषधः फ्लड, औषसी 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 वाणी. ஓகே, தேங்க்யூ மீனாஜி. இன்னும் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன். औषधः எழுதிக்கோங்க. औषधः मेडिसिन, औषधः मेडिसिन, औषीरम बेडिंग, औषीरम बेडिंग, औपवाह्यः रॉयल वेहिकल, औपवाह्यः रॉयल वेहिकल, औपम्यम एनालॉजी, औपम्यम एनालॉजी, औपकार्यम tent. In the yerk மேல there's a small dot, that's why you're getting that in sound. இந்த r அந்த சின்னதா ஒரு small line மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஏக்கு மேல, that gives you the r sound, and then there's a small dot next to that line which gives you that in sound. So this is a very important word. औपकार्यम tent, औपकार्यम tent, औदुम्बरम copper, औदुम्बरम copper, औदार्यम generosity, औदार्यम generosity, औघः flood or stream, औघः flood or stream, औषधि morning, औषधि morning. Anybody else wants to try? Last 5 minutes irukku. If anybody wants to try these letters, then we can do. முதல்ல நான் ட்ரை பண்ணவா? try பண்ணுங்க. औषधः औषधः मेडिसिन, औषीरम 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 बेडिंग, औपवाह्यः औपवाह्यः रॉयल वेहिकल, औपम्यम औपम्यम एनालॉजी, औपकार्यम औपकार्यम टेंट, औदुम्बरम औदुम्बरम कॉपर. இது சின்ன பதம், இது ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது, இது சின்ன औदुम्बरम பரம். औदार्यम औदार्यम சின்னதான் சின்னதா औदार्यम 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 जनरॉसिटी, औघः औघः கொஞ்சம் பெரிய அது ஸ்ட்ரெஸ் உண்டீங்க. औघः 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 फ्लड or stream, औषासी औषासी औषसी 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 மார்னிங். வெரி குட். கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது இப்பதான். சரி, எழுதிக்கிறீங்களா எல்லாரும்? I'll just give you 2 minutes to write down. எழுதிக்கிறேன். औगगा ரெண்டுமே
Hello, ma'am. The Yes. the Aupavakya. அது அந்த அந்த ஹா மாதிரி தானே இருக்கு. அங்க கீழே என்ன லெட்டர் வருது? அது வந்து இதுல வரும். அடுத்த லெட்டர்ஸ் பாத்துட்டு வரும். நீங்க எப்படி இருக்கோ அந்த அது மட்டும் எழுதிக்கோங்க. சரி சரி, தேங்க்யூ. மேடம், இந்த ராயல் வெஹிக்கிள் இன்னொரு தடவை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி சொல்லுங்களேன். औपवाह्यः औपम्यम् उपकार्यम् औदुम्बरम् औपवाह्यः औदार्यम् औगः औपवाह्यः ஹலோ, கேக்குறதா நான் பேசுறது? கேக்குறது. சரி, ராயல் வெஹிக்கிள் கேட்டிருக்கா உமாஜி. औपवाह्यः. சோ இது வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெக்கார்டிங் நான் அனுப்பி வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி 6 o'clock. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम. ओके, थैंक यू. नाளைக்கு பார்க்கலாம். Thank you, madam. Thank you, ma'am.
தேங்க்யூ.